కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. उससे संबंधित अभ्यास कार्य को भी हमने संपन्न किया है और आज इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में हम देखेंगे 10वीं कक्षा की द्वितीय भाषा हिंदी ईदगाह पाठ से जो दूसरा उसके बाद आने वाले अनुच्छेद है उसके बारे में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे और साथ साथ उससे संबंधित अभ्यास कार्य वर्कशीट्स को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखते हैं విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు అన్నీ నేర్చేసుకున్నారు. బట్ ఒక్కొక్కటిగా మళ్ళీ తిరిగి రివిజన్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో. అంటే విషయాన్ని మరింత లోతుగా, మరింత క్షుణ్ణంగా, మరింత అర్థయుక్తంగా అవగాహన కలిగించడానికి చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఒక వారధిలా ఏర్పడుతుంది, ఒక వారధిలా సహాయం చేస్తూ ఉంది ఈ లాక్డౌన్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సమయంలో. కాబట్టి జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా మీరు మీ స్థానాలలో పెన్నులు నోట్బుక్స్ తోటి ఉండి నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. देखिए सबसे पहले यहाँ पर चित्र पर हम देखते हैं हिंदी द्वितीय भाषा 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का प्रारूप या नमूना या मुख चित्र इस प्रकार है और इसमें हम लोग ईदगाह पाठ पढ़ते हैं। ईदगाह पाठ को हमने पिछली कक्षा में आरंभ किया। इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद है लेखक। ईदगाह पाठ रासिंदे एवरम्मा? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म किस परिवार में हुआ? गरीब घराने में, काशी में हुआ और उनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवात्सव था। ఆయన చిన్నప్పుడు బాల్యకాలం పేరేమిటని చెప్పుకున్నాము విద్యార్థులు? ధనపతి రాయ్ శ్రీవాత్సవ్. ఎన్ని ఉపన్యాస నావెల్స్ రాశారు ఆయన? దర్జన్ అంటే 12 రాశారు. కథలు ఎన్ని రాశారు? 250 से भी अधिक, 250కి పైగా కథలన్నీ రాశారు. మరి ఈ యొక్క మహా రచయితను మరి సమస్త సాహితీ ప్రపంచం అంతా కూడా హిందీ సాహితీ ప్రపంచం ఒక పేరుతోటి పిలుచుకుంటూ ఉంటుంది. उपन्यास सम्राट भी कहते हैं इन्हें। और हम देखते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में पहले 4 अनुच्छेदों में हमने देखा गांव और वहाँ पर ईदगाह होता है और प्रकृति का वर्णन होती है। उधर हामिद అనేటువంటి ఒక బాలుడు
తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని కోల్పోయినటువంటి బాలుడు వాళ్ళ నాయనమ్మ అమీనాకి దేఖ్రేఖ్ మే రహతా హై, ఆమె యొక్క దిశానిర్దేశంలో ఆమె యొక్క సంరక్షణలో ఉంటూ ఉన్నాడు ఆ బాలుడు. ఇది మనం చదువుకున్నాం. उसके पिता हैजे से भेंट हो गए, हैजे की भेंट हो गई और माता पीली पड़ गई, पीली पड़ना बीमार पड़कर वो भी मर गई. और इस प्रकार हामिद बहुत निर्धन बालक है, 4-5 वर्षों का बालक, दुबला पतला बालक है. 4 to 5 years boy he was and lean and weak. ఇది ఆ పిల్లవాడి యొక్క మనం తెలుసుకున్నటువంటి. फिर भी वो प्रसन्न है, वो गरीब है. of course he was poor even though वह बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है. అయితే ఇందులో మనం చెప్పుకున్నాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనం బుక్ వైపు చూస్తున్నాము. చూడండి ఒకసారి. अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं. हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस అంటే 3 కిలోమీటర్లు. అంటే ఇక్కడ ఒక్క కోస్ అంటే 3 కిలోమీటర్లు. 3 కోస్ అంటే ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. पैरों में छाले पड़ जाएंगे, छाले बब्बल వచ్చేస్తాయేమో పాపం. जूते भी नहीं है, वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी. लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? ऐसे होते तो लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి పారాగ్రాఫ్. अमीना का दिल कचोट रहा है, కచోటనా దుఃఖీ హోనా. షీ వాజ్ సాడ్. అమీనా చాలా దుఃఖంగా ఉంది. బికాజ్ ఉస్కే ఘర్ మే దానా తక్ నహీ, ఇంట్లో ఒక చిన్న మెతుకు కూడా లేదు, ఒక గింజ కూడా లేదు. బికాజ్ దే వర్ పూర్. అయితే గాంవ్ కే బచ్చే అపనే పితా కే సాత్ జా రహే హై. గ్రామంలో ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు తమ తండ్రులతోటి వాళ్ళు వెళ్తుంటే హామిద్ కా పితా నహీ హై, కానీ వీడు ఎలా అవి పాపం అని బాధపడుతూ ఉంది ఆమె. హామిద్ కా అమీనా కే సివా, అమీనా తప్ప హామిద్కి మరొకరు ఎవరు లేరు. భీడ్ గ్రూప్, ఆ పిల్లల యొక్క సమూహంలో ఈద్గాకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు. కై సారే లోగ్ ఆయేంగే. ఉస్మే छोटा बच्चा 4 से 5 साल वाला बच्चा अगर उनसे भटक गया तो, रास्ता भूल गया तो क्या हो जाता. उसके पैरों में जूते नहीं है, అతని కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా లేవని చెప్పుకున్నాం కదా. फिर छाले पड़ जाएंगे, బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి. ఎలా ఈ పిల్లవాడిని నేను ఎత్తుకొని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళి దిగబెడుదును. లేకిన్ సేవయ్య బనాయేగా కౌన్? సేవయ్య ఆ డిష్, డెలిషియస్ డిష్ ఇంట్లో ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? ఇట్లా తన యొక్క స్థితిని చూసి చాలా బాధపడిపోతూ ఉంది अमीना. और दूसरे इसमें देखते हैं हम बच्चों, यहाँ देखिए गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. शहर का दामन आ गया. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे. ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी. एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं. सहसा ईदगाह नज़र आई और उसके पास ईद का मेला. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు చివరిన ఈద్ కా మేళా అన్నారు. మేళా అక్కడ కింద మనకు పిక్చర్లో కనిపిస్తూ ఉంది. దట్ ఈజ్ మేళా. वहाँ पर गुब्बारे है, బెలూన్స్ అమ్మేవాళ్ళు కానీ, పిల్లలకు ఆట వస్తువులు అమ్మేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, ఒక గ్రూప్ సమూహం చూశారు పిల్లలందరూ ఎంత ఆనంద ఉత్సాహాలతో అక్కడ కొంటున్నారు. इस प्रकार हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जा रहा था. మరి गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. అయితే शहर का दामन आ गया, ఎంట్రన్స్, సిటీ ఎంట్రన్స్ కూడా వచ్చేసింది. सड़क के दोनों ओर, बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सड़क मीन्स रोड. अमीरों के बगीचे है, अमीर రిచ్ పీపుల్ యొక్క పార్క్స్, అక్కడ ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి, బగీచే తోటలు ఉన్నాయి అక్కడ. బడీ బడీ ఇమారతే, పెద్ద పెద్ద అక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి, అదాలత్, కోర్ట్, కాలేజెస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, క్లబ్,
घर అంటే పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు అవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే गांव से शहर का जो वातावरण है थोड़ा भिन्न है. గ్రామం కంటే కూడా షహర్ నగరంలో కొంచెము ఇదిగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆ విధమైనటువంటి చూశాడు అక్కడ హామిద్. అయితే టోలియా నజర్ ఆనేలే, టోలియా వెళ్ళేటువంటి సమూహాలు కనిపించసాగినాయి. అక్కడ చూస్తే పిల్లలందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏక్ సే ఏక్ భడకీలే వస్తారు. భడకీలే అంటే అట్రాక్టివ్, చమకీలే, అట్రాక్ట్ చేసి ఒక్కసారిగా మంచి మెరిసేటువంటి వస్త్రాలు, అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ వస్త్రాలన్నీ కూడా ధరించి ఉన్నారు. ఎనీవే ఈద్గా నజర్ ఆగా और ఈద్గా మేళా, అక్కడ మేళా కూడా కనిపించింది. చూసారా ఈద్గా మేళా ఎలా ఉందో, పిల్లలు ఎలా కొనుక్కుంటూ ఉన్నారు. అక్కడ హిండోలా హై, రంగులు రాట్నం. అక్కడ ఎదురుగా ఉంటుంది మనకి ఈద్గా, ఇది ఈద్గా మేళా. दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ मेला वन काइंड. उसके बाद देखते हैं अब ईदगाह जाकर सब लोग मुसलमान भाई वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं. तो ये पैराग्राफ में देख लीजिए बच्चों, नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं. हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे है. చదివేటప్పుడే అర్థం తెలుసుకుంటూ చదవాలి. मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन. हामिद खिलौनों को ललचाई आँखों से देखता है. ఇది పారాగ్రాఫ్. మనము నమాజ్ పూరి హోతీ హై. నమాజ్ అంటే ఈద్గా ఎందుకు వెళ్తారు, అందరూ సామూహికంగా నమాజ్ చదవటానికి, చేయటానికి, ప్రార్థన చేయటానికి అక్కడ వెళ్తారు. ఆల్ అసెంబ్ల్డ్ అయ్యి అక్కడ నమాజ్ చేస్తారు. సబ్ బచ్చే ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ నమాజ్ సబ్ బచ్చే మిఠాయి और ఖిలోనే, పిల్లలందరూ తమ తమ దగ్గర పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ కాయిన్స్, ఆ డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ జేబుల్లో 2 पैसे 4 पैसे 15 पैसे మనం చదువుకున్నాం కదా. ఖిలౌనే और మిఠాయిयों के, ఖిలౌనా టాయ్స్, మిఠాయి, స్వీట్స్, ఆ కొట్ల మీదకి, దుకాన్ షాప్స్ మీదకి ధావా బోల్తే హే, ఒక్కసారిగా ఆ పరుగులు లంకించుకున్నారు వాటి మీదకి దాడి చేసినట్లుగా. హామిద్ దూర్ ఖడా హై, బికాజ్ హామిద్ దూరంగా నిలబడ్డాడు. ఎందుకు, తన అశక్తత, ఏమి చేయలేనటువంటిది. బికాజ్ హీ వాస్ పూర్, అతను చాలా నిరుపేద. ఉస్కే పాస్ పైసే నహీ హై, కేవల్ 3 पैसे హే, అతని దగ్గర కేవలం 3 पैसे. ఇక్కడ 3 पैसे అంటే విద్యార్థులు గతంలో మనం చెప్పాం, उस समय जब यह कहानी लिखी गई उस समय इन पैसों का मूल्य बहुत अधिक हुआ करता था. आज के तुलना में यह कम है. అయితే ఇందులో मोहसिन అనేటువంటి హామిద్ దోస్త్, ఉస్కా మిత్ర, భిష్తి ఖరీద్తా హై. భిష్తి ఒక టాయ్ను కొన్నాడు. మహమూద్ అనేటువంటి వన్ మోర్ బాయ్ టేకెన్ ద సిపాహీ అండ్ ఆల్సో నూరే అనేటువంటి వన్ మోర్ ఫ్రెండ్ వకీల్ ఖరీదుతా. వకీల్ లాయర్. సమ్మీ ధోబిన్, సమ్మీ అనేటువంటి వాడు, ధోబిన్ వాషర్ ఉమెన్ అంటాం, బట్టలు ఉతికేటువంటి స్త్రీ బొమ్మ ఇవన్నీ అవి. హామిద్ ఖిలౌనోకో లలచాయి ఆంఖోసే దేఖ్తా హై. లలచాయి చాలా ఆశతో కూడినటువంటి కళ్ళతో చూస్తూ ఉన్నాడు హామిద్. అబ్ హమ్ దేఖ్తే హై వహ అప్నే ఆప్ కో సమझाता है. మిట్టీ కే తో హై గిరే తో చకనాచూర్ హో జాएं. फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं. किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा. मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है. हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं. समी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसों से क्या क्या लोगे. హామిద్ మౌన రహగయా. ఈ పారాగ్రాఫ్లో మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా. హామిద్ తనకు తాను సముదాయించుకుని తాను ఆన్సర్ చేసుకుంటున్నాడు. హీ ఆన్సర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. మిట్టికేతో ఈ బొమ్మలన్నీ కూడా సాయిల్తో చేశారు, మట్టితో తయారైనాయి కదా. కింద పడితే చకనాచూర్ అంటే ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోతాయి. టుకుడే బన్ జాతే. ఫిర్ మిఠాయియోంకి దుకాన్ ఆతి. ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ఉండగానే బిట్వీన్ దిస్ గ్యాప్ మిఠాయియోं की दुकानें आती है, स्वीट शॉप्स. ఈ పిల్లలందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు. కిసీనే రేవడి, సమ్వన్ టేకెన్ ద రేవడి, వన్ కైండ్ ఆఫ్ డెలీసియస్ స్వీట్ రేవడి. చూద్దాం దాని అర్థం ఏమొస్తుందో ఇంకా ముందు.
किसी ने गुलाब जामुन ఒకడు కొన్నారు. सोहन हलवा, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्वीट. मोहसिन कहता है हामिद నువ్వు కూడా తీసుకోరా, కితనీ ఖుష్బుదార్ హై, ఎంత బాగుంది దీని యొక్క స్మెల్, కొనుక్కో, నా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకుంటున్నావా అంటే ఇంకొక సమ్మి అనేటువంటి వాడు టీజ్ చేస్తే నీ దగ్గర కేవలం 3 పైసలే కదా ఉంది, ఏమేమి కొంటావేంటి అని ఆ పిల్లవాడి తన యొక్క गरीबी पर वह इस प्रकार से कहता है. फिर भी हामिद उसका तिरस्कार नहीं करता, उसका बहस नहीं करता, वह मौन रह गया. చూసారు ఆ పిల్లవాళ్ళలో ఎంత పేషెన్స్ ఉందో. ఇతర పిల్లలు తింటూ ఉన్నారు, ఇతర పిల్లలు కొనుక్కుంటూ ఉన్నారు. ఈవెన్ దో హీ కంట్రోల్స్ హిమ్సెల్ఫ్, తనకు తాను నియంత్రించుకుంటున్నాడు. ఆత్మ సంయమి బాలక్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇంతలో మిఠాయిयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है. कई चिमटे रखे हुए थे. हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं. अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी. వీళ్ళు ఇట్లా ఇది డిస్కస్ జరుగుతూనే ఉంది. మిఠాయియోంకే బాద్, మిఠాయి దుకాణం అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లోహేకి చీజే, ఐరన్, లోహా, ఐరన్, ఇనుముతో తయారైనటువంటి వస్తువులు షాప్స్ వస్తాయి, దుకాన్ షాప్స్ వస్తాయి. అక్కడ కై చిమిటే రఖే, చిమిటా మీన్స్ ప్లక్కర్, ఒక ఇది పట్టుకునేటువంటిది. హామిద్కో ఖయాల్ ఆతా హై దాదీకే పాస్ చిమిటా నహీ, తన యొక్క నానమ్మ దగ్గర చిమిటా లేదు కదా. రోజు తవే, ఆ ప్యాన్ ఏదైతే మన రోటీ తయారు చేసేటప్పుడు, రొట్టెలు ఇచ్చేసేటప్పుడు తవా యూస్ చేస్తారు కదా, పెనం అంటారు దాన్ని. ఆమె యొక్క చేతులు కాలిపోతూ ఉంటాయి. అగర్ చిమ్టా లే జాకర్ దాదీకో దేదో ఓ బహుత్ ఖుష్ హోగి, ఒకవేళ నేను కనుక ఈ చిమ్టా తీసుకుని వెళ్తే చాలా సంతోషపడుతుంది. ఆమె ఉంగులియా కవి నహీ జలేంగి, ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఆమెకు వేళ్ళని ఇవ్వవు. చూసారు అక్కడ అమీనా, वहाँ पर उस चित्र में देखिए अमीना अपने हाथों से रोटियों को सेंकती है, और दूसरे चित्र में हामिद दुकानदार से कुछ खरीदता है. इतने में दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, हाँ, और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है. हज़ारों दुआएं देती रहेंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी. हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है. बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है. హామిద్ తనకు తాను అనుకుంటున్నాడు. చిమటా చూడటంతో పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడు. హామిద్ చేతిలో చిమటా చూసి దాది ఉసే कहती है क्या मेरा बच्चा चिमटा लाया है, నా పిల్లోడు నా కోసం ఇది తీసుకొచ్చాడు. దుఆయ్ దేతి హై, ఆశీర్వాదాలు ఇస్తుంది, ఆశీర్వదిస్తుంది. ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఔరత్ మీన్స్ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు మహిళలందరూ చూపిస్తుంది. గావమే చర్చా హోనే లగి, యావత్ ఊరంతా దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటారు. అమ్మో ఎంత గొప్పవాడో హామిద్, వాళ్ళ నాన్నమ్మ కోసం తెచ్చాడు. మన పిల్లలు బొమ్మలు కొంటే వాడేమో హామిద్ తన నాన్నమ్మ కోసం ఇది తెచ్చాడని అందరూ నా గురించి పొగుడతారు, దే విల్ ప్రైజ్. అలా హామిద్ తనలో తానే అనుకుంటూ ఉన్నాడు. కితనా అచ్చా లడకా హై అందరూ అనుకుంటారు. మరి పెద్దవాళ్ళు కనుక ఆశీర్వదిస్తే అవి నేరుగా భగవంతుడి దర్బారుకు చేరుతాయి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడు. అండ్ దెన్ ది లాస్ట్ पैराग्राफ वी आर गोइंग टू सी. हामिद ने दुकानदार से पूछा, हामिद అమ్మేటువంటి ఆ చిమటా అమ్మేటువంటి వాడితో అడిగాడు, యా చిమటా కితనే కా హై, 6 पैसे. कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया. हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे. दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया. और स्पेलिंग रॉन्ग बढ़िंदी. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया. दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा. బొమ్మలో చూడండి, ఫస్ట్ పిక్చర్లో హామిద్ దుకాన్దార్ సే పూछता है यह चिमटा कितने का है, హౌ మచ్, బార్గైన్. హామిద్ బార్గైన్ చేస్తున్నాడు, అక్కడ బేరం ఆడుతున్నాడు. और चिमटा 6 पैसे कीमत, 6 पैसे, 6 पैसा. అది విని అతను उसका दिल बैठ गया, उदास हो जाता है. మరి దాన్ని కొనుక్కొని 3 पैसों में उसे खरीदता है और उसे अपने कंधे पर रख कर आता है. सब बच्चे क्या कहते हैं उसे,
మజాక్ ఉడాతే హై. అందరు పిల్లలు ఆ ఇనుప వస్తువు కొన్నందుకు అందరూ కూడా అతన్ని చూసి పరిహాసం చేస్తారు, నవ్వుతారు. మరి అది అయినప్పటికీ కూడా హామిద్ ఉస్సే అపనే కంధే పర్ బందూక్ కి తర రఖా, బందూక్ లాగా తుపాకీలాగా పెట్టుకొని చాలా గర్వంగా వస్తూ ఉన్నాడు. చూసారా కంధే పర్ కైసే రఖా. अब हम देखते हैं इसके अर्थ कैसे. कचोटना, अमीना का दिल कचोटता है ना, दुखी होना. छाला, हामिद के पैरों में जूते नहीं, छाले पड़ जाएंगे. धावा बोलना, बच्चे मिठाई की दुकान पर धावा बोलते हैं, हमला करना. चकनाचूर करना, टुकड़े टुकड़े हो जाना. అంటే విద్యార్థులు ఇవన్నీ కూడా అర్థాలు మీకు తెలిసినప్పటికీ కూడా ఒకసారి చూడండి, శ్రద్ధగా కొంచెం గమనించండి. కీమత్ मूल्य, मजाक कंटे परिहास, संगी, साथी, दोस्त. फिर हम देखते हैं इसके अतिरिक्त क्या है. शहर का दामन, शहर का घर, अदालत, न्यायालय, टोली, झुंड, ललचाना, मुग्ध करना, खुशबूदार, सुगंधित, शान, ठाट बाट, ख्याल आना, याद आना. अकड़ना अंटे घमंड करना. ठीक है बच्चों. और हम देखते हैं भिष्ति అంటే అర్థం ఏంటి. మీకు ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. భిష్టి అంటే ఆ నీళ్లు మోసేటువంటి, ద బ్యాగ్ విచ్ ఈస్ మేడ్ విత్ లెదర్, चमड़े से बनी हुई एक छोटी सी थैली होती है भिष्ति. सिपाही, ఒకడు కొంటాడు సిపాహి, सिपाही ఆ బొమ్మ కొన్నాడు. धोबिन, वाशर वुमेन. उसके बाद हम देखते वकील, लॉयर, ఇవి. उसके बाद मिठाइयाँ, स्वीट्स, అదో కొట్టుకు వెళ్ళారు కదా స్వీట్స్ కొట్టు. उसके बाद रेवड़ी, रेवड़ी అంటే ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం. उसके मित्र रेवड़ी खरीदता है. గులాబ్ జామున్, మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది. అంటే బొమ్మలు చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. इसीलिए हमने यहाँ पर रखा सोहन हलवा. इस प्रकार से होता है बच्चों सोहन हलवा. ठीक है. फिर हम देखते हैं चिमटा. ఇది అన్నమాట. అంటే పెన్న మీద కాలేటువంటి ఆ రోటీని పట్టుకోవడానికి చేత్తో పట్టుకుని కాలిపోద్దని ఈ ఐరన్ వస్తువు అట్లా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ चिमटा. अब हम देखते हैं बच्चों अभ्यास कार्य में कुछ विशेष रूप से देखते हैं. जरा ध्यान से देखिए इस अनुच्छेद को, ध्यान से देखिए. गांव से मेला चला. ఈ పేరాగ్రాఫ్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉంటే మీకు స్పష్టంగా మీరు ఆల్రెడీ వచ్చినటువంటిది. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. దీనిలో సంజ్ఞా శబ్द क्या है, విశేషణ శబ్द क्या है, క్రియా శబ్द क्या है, ఆయా కలర్స్లో పెట్టాను చూడండి. మనము సంజ్ఞా శబ్द నౌన్, गांव, मेला, बच्चों, हामिद అలాంటివి అన్నమాట. విశేషణ శబ్ద, యాడ్జెక్టివ్ అంటే అవేంటి యాడ్జెక్టివ్స్. అక్కడ చూడండి అదే కలర్ రెడ్ కలర్లో పెట్టాము. అమీర్ ఓంకే బగీచే, అమీర్ ఆద్మీ, బడీ బడీ, బహడకీలే. ఠీక్. క్రియా శబ్ద, వెర్బ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో మీరు ఓన్గా ఆ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి చూసారా, నలుపు. కాలే రంగ్ మే హై దేఖో. जा एक, दिखाई, उधर आ एक, पहने. इस प्रकार से वहाँ पर हमने क्रिया शब्दों को देखा है. बच्चों इसे ध्यान से आप लोग अपने ढंग से लिखना है. यहाँ पर మీరు స్వయంగా చేయాలి అభ్యాసకార్. ఏ कोई గృహ కార్య नहीं है. ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ లాంటిది ఇది మనకు. మరి మన యొక్క ఈ పేరాగ్రాఫ్ను క్షుణ్ణంగా చదివి దీంట్లో సంజ్ఞా సర్వనామ విశేషణ శబ్దాలు ఇచ్చేయండి. మరి ఈ కార్యక్రమంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక చిన్న స్వల్ప విరామం. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddSaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddSaptagiriVJA, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddSaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddSaptagiri.
कार्यक्रम में पुनः सबका स्वागत है। अब हम देखेंगे ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకున్నటువంటిది అభ్యాస అంటే మొదటి దాంట్లో మనము ఇచ్చినటువంటి పాఠంలో పారాగ్రాఫ్స్ ఒకసారి చదివి దాంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం క్లారిఫై చేసుకున్నాము, నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి అభ్యాసాలు అంటే పాఠం ఇంకా బాగా అవగాహన కలిగించాలి, పూర్తి స్థాయిలో దానికి మనకు తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము. అనుచ్ఛేద పడియే ప్రశ్నోంకే ఉత్తర్ లిఖియే. పారాగ్రాఫ్ చదవాలి. వెరీ ఇది చాలా అవసరమైనటువంటిది టాపిక్ ఇది. ఇలా ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కాంప్రహెన్షన్ అంటాం మనం, అవగాహన ప్రతిస్పందన అని తెలుగులో చెప్తా ఉంటారు. ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी. देखिए बच्चों ध्यान से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं. सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला. नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं. हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं. मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, నూరే వకీల్, సమీ ధోబిన్. ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివినప్పుడు 1కి 3, 4 సార్లు చదివి ఆ పారాగ్రాఫ్ మీద వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి చూడండి. టోలియా కహా జానే వాలి హై, ఆన్సర్ అదే రెడ్ కలర్లో ఉంది చూడండి. టోలియా కహా, ఈద్గా రెడ్ కలర్లో ఉంది, ఆ పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ జానే వాలి హై. సబ్ కైసే వస్త్ర పహనే హై, సబ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ కైసే తీసేయండి. పక్కన రెండో లైన్లో భడకీలే వస్త్ర పహనే హుయే హై. మూడో ప్రశ్న హామిద్ కే పాస్ కితనే పైసే హై. హామిద్ కే పాస్ చివరిన చూడండి 3 पैसे हैं. मोहसिन ने क्या खरीदा, मोहसिन भिश्ती खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा. सिपाही का खिलौना किसने खरीदा, सिपाही का खिलौना ఎవరు చూడండి అక్కడ सिपाही का महमूद ने खरीदा. समी ने क्या खरीदा, समी ने धोबिन खरीदा. वकील का खिलौना किसने खरीदा, किसने తీసేయండి. वकील का खिलौना ఎవరు అక్కడ కొన్నది, नूरे ने खरीदा. 8వ ప్రశ్న यह अनुच्छेद किस पाठ से दिया गया. यह अनुच्छेद ईदगाह पाठ से लिया गया है అని రాయాలి. इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक ప్రేమ్చంద్ హే అని మనం రాస్తాం. జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఈ కాంప్రహెన్షన్ వర్క్ని ఇది ఒక హోంవర్క్లా అనుకోకుండా ఏ పేరాగ్రాఫ్నైనా సరే మనము నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము, किस प्रकार से अतिरिक्त प्रश्न बनाए जाते हैं, उसे कैसे सरल रूप से लिखना है, बच्चों इस पर ध्यान दीजिए. ठीक है. अब हम देखते हैं जोड़ी बनाइए. దీనిలో మీరు లెఫ్ట్ వైపు చూస్తున్నారు, రైట్ వైపు చూస్తున్నారు. మ్యాచింగ్ అంటే పాఠం ఎంతవరకు ఆకళింపు చేసుకున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి. హామిద్ రైట్ సైడ్ మీరు మ్యాచ్ చేయాలి. గ్రీన్ టు గ్రీన్ చూడండి, చిమటా లాతా హై. హామిద్ చిమటా లాతా హై. దాది బ్లాక్ దుआएं देती हैं. मोहसिन भिश्ती खरीदता है. मिठाइयाँ खुशबूदार हैं. दुआएं सीधे अल्लाह के घर पहुंचती हैं. अमीना का दिल कचोटता है. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. మీరు పాఠాన్ని బాగా ఆకళింపు చేసుకుంటే కనుక ఇది ఈజీగా మనము నేర్చుకోవడానికి బాగా ఉంటుంది, దోహదపడుతుంది. అదే కలర్లో ఉన్నది. తర్వాత మరొక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ తోటి మనం ముందుకు వెళ్దాం. अब 1 2 3 4 5 मोहसिन, महमूद, हामिद, नूरे, समी है. उधर राइट साइड में देखो मोहसिन के जगह सी, फर्स्ट बिट का आंसर क्या हो सकता, सी भिश्ती. दूसरा महमूद ई होता, हामिद चिमटा डी, नूरे के लिए वकील, సమ్మీ के लिए ధోబిన్. ఇలా మనము మ్యాచింగ్ అనేటువంటిది ఇది
నేర్చుకో అంటే పాఠం మనం బాగా చదివినప్పుడు ఇవి ఆన్సర్ చేయవచ్చు राइट। उसके बाद हम देखते हैं बहुत बहुत मुख्य अंश इसे माना जाता है। जागृत చూడండి विद्यार्थी घर आने पर अमीना खुश हुई। तत्सम शब्द तत्सम रूप क्या है? घर की तत्सम रूप गृह। अमीना खीर झटपट बनाती है दांట్లో क्रिया विशेषण ఏమిటి? अमीना खीर झटपट बनाती है దాని ఏమిటి క్రియా విశేషణం? झटपट। 1936 ने हिंदी अक्षरों में लिखिया अన్నారు 1936 और चौथा बिट गांव डैश मेला चला के का से इमीडिएटली ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది? गांव से मेला चला से हामिद को 3 कोस चलना पड़ेगा समास पहचान 3 कोस నంబర్ ఇండికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి సంఖ్య తెలుస్తుంది కాబట్టి అది द्विगु समास दानी मनम ऑप्शन गुर्तिंचाలి। उसके बाद हम देखते हैं हामिद सदैव सेवा करता है। संधि सदैव सदा प्लस एव ఇక్కడ ఆన్సర్స్ మనం రాయలేదు ఇది చూసి కనీసం దీనికి ఆన్సర్ ఇది అయి ఉంటుంది అని ప్రాక్టీస్। सदा प्लस एव दुकान का मालिक एक शब्द में लिखो दुकानदार। चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया मुहावरा दिल बैठ जाना उदास होना। या धोबी ने कपड़े धोए लिंग बदल कर लिखो धोबी स्त्रीलिंग ఏంటి धोबिन ने कपड़े धोई अंटारा అనకూడదు धोबिन ने कपड़े धोए వెర్బ్ మారదు ఇక్కడ धोबिन అని ఒక్కటి మారిస్తే మిగతాదంతా సరిపోతుంది। अमीर का बगीचा है वचन बदल कर लिखो अमीर बगीचा మొత్తం ఎంటైర్ ద సెంటెన్స్ అండర్లైన్ ఎక్కడ చేయలేదు కాబట్టి अमीरों के बगीचे हैं हाई पर बिंदु भी लगाना है अमीरों के बगीचे हैं। नेक्स्ट वे दुकानों पर धावा बोल देते हैं దాని మరో రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు अमीर के बगीचे हैं अमीरों के बगीचे हैं। 11th बिट वे दुकानों पर धावा बोल देते हैं भूतकाल भूतकाल रायाल उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया वे उंदी దానికి పాస్ట్ లో తీస్తే కనుక सकर्म क्रिया ने वस्तुदी కాబట్టి उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया। बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं शुद्ध रूप में लिखो ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చిందే शुद्ध रूप। सो आगे बिट जाएंगे हम अभ्यास कार्य विलोम शब्द మొదట మీరు చూస్తున్నారు ఆ ఉంది ఆకా जा दे ఉంది ले लेना देना अमीर गरीब दूर पास మూడో బిట్కి दूर నాలుగోది पूरा अधूरा 5th बिट प्रसन्न अप्रसन्न बाद में अच्छा के लिए बुरा और उसके बाद नहीं खुशबू मजबूत उदाहरण के लिए कुछ बताए जाते हैं और अतिरिक्त हमें स्वयं करना है। ठीक है बच्चों और अभ्यास कार्य ये देखेंगे प्रत्यय देखेंगे एक बार भड़कीलालो प्रत्यय ఏమిటి ऑलरेडी ईला दूसरी ई लिखना है बड़ी ई लिखना है भड़क मिठाई ई పెట్టకూడదు ఇక్కడ आई आई ललचाई आई खुशबूदार చివరి రెండు అక్షరాలు दार అదే విధంగా దుకానదార్ కూడా చివరి రెండు అక్షరాలే పెడతాం घबराहटకి आहट పెడతాం। జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ 4 पैराग्राफ्स లో మనకు వచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి प्रत्यय ये है और उससे हमने रखा है ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ठीक है अब हम
दूसरे का जाएंगे। उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स అన్నారు। गांव डैश मेला चला, गांव डैश मेला चला, गांव से मेला चला। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। ఒకటి మొదటి డాష్లో కో, రెండవ డాష్లో సే। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बगीचे हैं। उसके बाद फोर्थ बिट मिठाइयों की दुकानें आती है। వింటున్నారు కదా మీరు, సమాధానాలు అక్కడ గుర్తుపెడతా ఉండండి। 3 पैसों से क्या क्या लोगे। हामिद ने दुकानदार से पूछा। हामिद ने चिमटे को कंधे पर रखा। लास्ट अंतिम बिट हामिद का दिल बैठ गया। జాగ్రత్తగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ని గమనించండి। ఈ విధమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అంటే పాఠంలో వచ్చినప్పుడు కేసు సైన్స్ అంట, మన కారక చిహ్నం ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏ విధంగా దాన్ని మనం యూస్ వాడాలి, కా प्रत्यय में एकड़ बैठाली, के कारक चिन्ह को कहाँ लगाना है, से को कहाँ लगाना है। गांव से मेला चला, अमीना का दिल का चोट रहा है, इस प्रकार से हमें करना है। और दूसरा यहाँ पर एक और स्लाइड देखते हैं। अमीना डैश दिल का चोट रहा है, पकना इच्चारो केस साइंस इच्चार अక్కడ कारक चिन्ह है का, के, से। इन तीनों में से सही क्या है? अमीना का। पैरो डैश छाले पड़ जाएंगे, रॉन्ग स्पेलिंग ఉంది, సరి చేసుకోండి। पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। शहर का दामन आ गया, लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है అంటే ఫస్ట్ ది। हामिद ने चिमटे को कंधे पर रखा, हामिद ने कहा। अमीना गोद में उठा लिया, को పెడతామా, మే పెడతామా, పర్ పెడతామా, దాంట్లో సరైనటువంటిది మనం యూస్ చేయాలి అక్కడ। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक है बच्चों, ఈ ఎక్సర్సైజెస్ని కొంచెము మీరు టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని వాక్యాలలో ఉన్నటువంటి ఆ కారక చిన్న విభక్తి ప్రత్యయాలను పదే పదే గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయండి। అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణగా కొన్ని మనం ఇచ్చాం, మనం ఇది ఫైనల్ కాదు, ఈ విధమైనటువంటి మీరు కొంచెం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు। ఉదాహరణగా మనం చూపిస్తున్నాం। నెక్స్ట్ హా యా నహీ మే ఉత్తర్ దేనా। హా ఎస్ ఆర్ నో ఆన్సర్స్లో మనం రాయాలి। ఈద్గాహ్ 3 कोस की दूरी पर है, ఎస్ ఆర్ నో, ఈ రెండిట్లో కరెక్ట్ ఏమిటి? ఈద్గాహ్ 3 कोस की दूरी पर है। 3 कोस हाँ ना नहीं ना। सब बच्चे भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, अंदर पिల్లలు भड़कीले वस्त्र धరించి ఉన్నారు। हाँ महमूद वकील खरीदता है। हामिद के पास 50 पैसे है, हामिद దగ్గర 50 पैसे, 50 पैसలు ఉన్నాయా, उसके पास 3 पैसे है ना। दादी के हाथ जल जाते हैं, रोटी तैयार చేసేటప్పుడు दादी हाथ కాలిపోతున్నాయి కదా, उसका हाथ जल जाता है। हाँ అది కూడా కరెక్టే। हामिद के पैरों में जूते हैं, हामिद के पैरों में जूते हैं, नहीं है కదా, కాబట్టి దానికి నహి। చిమటా దేఖర్ దాది చౌంకి, హామిద్ చేతిలో చిమటా చూసి వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఆశ్చర్యపడింది। ఎస్ ఇది కూడా కరెక్టే। हाँ शहर से मेला चला, नहीं गांव से मेला चला, కాబట్టి ఇది नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखेंगे। बहुत बहुत मुख्य का वचन बदलकर लिखिए, वचन बदलकर लिखो। मिठाई की दुकान आती है, वचन। జాగ్రత్తగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ని గమనించండి, కొంచెం దృష్టి పెట్టి చూడండి అమ్మా। इसमें दिया है मिठाई बहुवचन मिठाइयाँ, दुकान दुकानें, హై కి బహువచన హైపర్ బిందు హై పెట్టాలి। ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రత్యయం వచ్చింది కాబట్టి మిఠాయియోంకి దుకానే ఆతి హై అని రాయాలి। అగైన్ మిఠాయియోంకి దుకానే ఆతి హై, హైపర్ బిందు लगाना है। అక్కడ బ్లాంక్ మనం పెట్టాము,
మీరు సరైనటువంటి విని రాసుకుంటారు అని. బచ్చా భడకీలా వస్త్ర పహనా హువా హై, దానికి బహువచనం. బచ్చాకి బచ్చే, భడకీలా వస్త్ర, భడకీలే వస్త్ర, వస్త్రకి బహువచనం కూడా అది. పహనే హుయే హై, అగైన్ మళ్ళీ ఎంటైర్ మొత్తం సెంటెన్స్ మారుతుంది. బచ్చే భడకీలే వస్త్ర పహనే హుయే హై, హై पर बिंदु పెడతాం. बच्चे भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं. ठीक है बच्चों. तीसरा, टोली नजर आने लगी. टोली बहुवचन, टोलियाँ नजर आने लगी. अगैन टोली की बहुवचन टोलियाँ, అదొకటి. లగి మీద చుక్క పెడతారు, సరిపోతుంది. और लास्ट बट वन बिट చూస్తున్నాం. चिमटे का मूल्य सस्ता है. చిమటా బహువచనం ఏమిటి? చిమటే. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చిమటే ఇచ్చేసాడు వాడే, అంటే పక్కన విభక్తి ప్రత్యయం వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఆ విధంగా ఉంది. चिमटों का मूल्य. ओके. उसके बाद दादी तवे से रोटी उतारती है. దాది తవేసే వాడు అక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి రోటీ అదొక్కటి మారిస్తే సరిపోతుంది. దాది తవేసే రోటియాँ उतारती हैं. ठीक है बच्चों. और उसके बाद हम देखते हैं लिंग बदल कर लिखिए. ये भी बहुत सा मुख्य माना जाता है. लिंग जेंडर, చేంజ్ ది జెండర్ అన్నాడు ఇక్కడ. ప్యారా బచ్చా చిమటా లాయా అంటే స్త్రీలింగ పుల్లింగ మారుస్తూ ఉంటాం కదా. ప్యారా బచ్చా, ప్యారీ బచ్చి చిమటా లాయి. ఓకే. చిమటి లాయి అనకూడదు కదా అక్కడ, చిమట అది మారదు కదా. ప్యారీ బచ్చి చిమటా లాయి అది కరెక్ట్. దాది ప్యార్ కర్తీ హై, దానికి దాదీకి జెండర్ దాదా, ప్యార్ కర్తే హై. ठीक है. కర్తా హై అనొచ్చు కానీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దాదా ప్యార్ కర్తే హై. लेखिका ने कहानी लिखी है. लेखिका, लेखिका की पुल्लिंग का रूप क्या है? लेखक ने कहानी लिखा है అని చేస్తారు మీరు, కానీ అది రాంగ్. అది ఎందుకంటే నే ప్రత్యయం వచ్చింది కాబట్టి. లేఖకనే కహానీ లిఖీ హై, అలాగే నే వచ్చింది కాబట్టి వెబ్ అనేది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నే ప్రత్యయ వెర్బ్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆబ్జెక్ట్, అక్కడ కహానీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి లేఖకనే కహానీ లిఖీ హై అంతే. లేఖికా బదులు లేఖక్ మారుస్తాం, మిగతాదంతా మామూలే. ధోబిన్ కామ్ కర్తీ హై, దానికి జెండర్ లింగ్ धोबी. धोबिन काम करती है, धोबी काम करता है. एनफ, सरिपोయింది. दुकान का मालिक अच्छा है, दुकान का मालिक अच्छा है. मालिक मालकिन, मालिक के मालकिन, दुकान की मालकिन अच्छी है. మారాలి అక్కడ, అన్నీ కూడా మారాలి. दुकान की मालकिन अच्छी है, ऐसा चेंज होना है. ठीक है बच्चों. मैं समझता हूँ ये लिंग और वचन के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान रखना है, किस प्रकार से नियम वहाँ पर लागू होते हैं, ध्यान से देखना है. ठीक है बच्चों. अब हम देखेंगे अंतिम का जो इसके जो अभ्यास कार्य है उसमें देखेंगे हमें काल बदलिए. यहाँ पर मुख्य रूप से हामिद जा रहा था, हामिद जा रहा था ఇది ఇవ్వబడినటువంటి సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ था ఉంది కాబట్టి చెప్పేసేయవచ్చు మనం. वर्तमान काल में लिखो हामिद जा रहा है, हामिद जा रहा है वर्तमान काल కాబట్టి. समी दूर खड़ा है भूतकाल, समी दूर खड़ा था, समी दूर खड़ा था. जूते नहीं है भूतकाल में लिखो जूते नहीं थे. ఆ హై బదులు థే పెడతామంతే, అదొక్కటే చేస్తుంది ఇప్పుడు. मोहसिन भिश्ती खरीदता है, भिश्ती भविष्यत काल में लिखो मोहसिन भिश्ती खरीदेगा. अगेन रिपीटिंग मोहसिन भिश्ती खरीदेगा. ठीक है बच्चों. और इसमें देखते हैं
दुकानदार ने चिमटा दिया, भविष्यत काल, दुकानदार चिमटा देगा। दोस्तों ने मजाक किया, दोस्त मजाक करते हैं। రెండవ బిట్టు నే ప్రత్యయం రాదు, పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తుంది, భూతకాల్. दोस्त मजाक करते हैं। वह 3 कोस चलेगा, అది భవిష్యత్ కాలంలో ఉంది, వర్తమానంలో రాయాలి. वह 3 कोस चलता है, चलेगा मेल पुल्लिंग में है इसलिए वह 3 कोस चलता है। बच्चे धावा बोल देते, भविष्यत काल, बच्चे धावा बोल देंगे, बच्चे धावा बोल देंगे। वह देखती है अंटे भूतकाल, वह देखा, नहीं करना है, यहाँ पर सकर्म क्रिया उसने देखा, అక్కడ देखती ఉంది, उसने देखी అనకూడదు. కర్మ లేనప్పుడు అక్కడ పుల్లింగ ఏకవచనంతో సమాప్తం అయిపోతుంది, అప్పుడు దాన్ని మనం చేయాలి उसने देखा, ऐसा उसे हमें परिवर्तित करना है। बच्चों आप लोग अब तक ये विभिन्न अभ्यास कार्यों को देखा है, ठीक है. ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకున్నటువంటి అభ్యాస కార్యాలు కొన్ని మనం ముఖ్యంగా చూసాము. మ్యాక్సిమంగా మనం పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినా అది వర్క్ చాలా అధికంగా అవుతుంది. భాషకు సంబంధించిన 4 స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే వీటన్నిటి మీద కూడా మనకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. దీని తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ఒకటి ఉంది మనకు, ముహావరా, ఇడియమ్స్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో, జాతీయాలు. అమీనా కా దిల్ కచోట్ రహా, ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాము వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, అన్ని జలాశయాలన్నీ కూడా నిండు కుండలాగా ఉన్నాయి. నిండు కుండ, కుండపోత వాన, పొయ్యిలో పిల్లి లేవకుండుట, ఇవన్నీ కూడా ముహావరాలు, ఇడియమ్స్. ఉసీ ప్రకార హిందీ భాషా మే భీ అంటే ఏదైనా మాటను మనం ప్రత్యక్షంగా చెప్పేటప్పుడు మరింత మోర్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండటం కోసము ఇలా జాతీయాలు ఉపయోగిస్తాం. ప్రేమ్చంద్ భాష అంతా కూడా ముహావరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, మీరు గమనించారో లేదో. भेंट हो जाना, परलोक सिधारना, दिल कचोटना, कलेजा मजबूत करना, धावा बोलना, ओके, मजाक करना, उसी प्रकार का कलेजा मजबूत करना, दुआएं देना, ये पूरे क्या है बच्चों, मुहावरे हैं. हिंदी में मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में और सुगमता होती है. అది ప్రేమ్చంద్ రాసినటువంటి ఏ రచనలో అయినా సరే ముహావరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అది ఒక ప్రధానంగా ఈ పాఠంలో చాలా ఎక్కువగా ముహావరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి. ఏదైనా మనకి ఇచ్చినటువంటి పాఠ్యాంశాలు అంటే ఈ పాఠానికి సంబంధించి మరొక అభ్యాస కార్యం ఉంది, దాని తర్వాత మనం వేరే పాఠంలో తిరిగి వెళ్దాము. మరి ఈ కార్యక్రమంలో నేను మీ అందరికీ చివరిగా చెప్తున్నాము, అంటే ఇచ్చినటువంటి వర్క్షీట్స్ చాలా అధికము, ఇది హోంవర్క్ అని అనుకోకుండా దాన్ని వీలైనంత వరకు మనకు విషయం అవగాహన జరగాలి, పూర్తి స్థాయిలో ఆకలింపు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. फिर इसके बाद हम एक बात कहना चाहते हैं, इसमें YouTube पर एक बार आप जब क्लिक करेंगे इसके लिंक को तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने से क्या है, हर एक बच्चा हर एक गांव तक यह कार्यक्रम पहुंचेगा, हर एक ज़्यादा यह होता है, इसलिए सरकार की ओर से ये बात कही जाती है. मुख्य रूप विशेष रूप से ध्यान रखिए बात. ఇప్పుడు వరకు మీరు చదువుకున్నటువంటి ఇంకా మీరు అడిషనల్గా ఏదైనా ప్రశ్నలు కానివ్వండి, అడిషనల్గా ఏదైనా దీని నుంచి మీకు ఏమైనా ఇంత కాంప్రహెన్షన్లో మనం చెప్పుకున్నాం, కొత్తగా ఏదైనా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయా, లేకపోతే ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చినటువంటి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 3 వాక్యాలు 4 వాక్యాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఎలా రాయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసే పాఠ్య పుస్తకంలో కొన్ని ఇస్తారు అక్కడ, అది ఫైనల్ కాదు. కాబట్టి మీ యొక్క టీచర్ సహకారంతో వాటిని కూడా చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. మరి తిరిగి మరొక కార్యక్రమంలో మనం కలుస్తాం. అప్పటి వరకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja,
Instagram www.instagram.com/DDSaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/DDSaptagiri.